memorization by officially, inshallah. When I was teaching another madrasa and Darul Quran Sunnah, Muftirul madrasa, ওদেরকে আমি করছিলাম কি আগে কারিনা পড়াচ্ছিলাম, তোরা বলছিল হেফজটা দিয়ে দেবে, যাতে হেফজুর কাবেল আমরা না 1.5 মিনিটে পারা পড়তে হবে, প্রত্যেকটা পেজ পড়তে হবে, 1 মিনিট 1.5 মিনিট। এরপরে বললো কি ঠিক আছে আপনি যেভাবে ভালো মানুষ সে মানুষ করেন, ওর ভিতরে সবার মুখস্থ করে ফেলাইছে। পরে হেফজতে দিছি অফিসিয়ালি, তখন আর কি ওরা বলতেছে সেই ছেলেটা 1 বছর শেষ করছে, তার হাফেজটা যে কাজটা করছেন আপনি এরকম কাজ সবাই করে না, এটাই দরকার। তো সুলাইমানকে আমরা দিয়েছিলাম যদি একটা ছেলে প্রত্যেকটা ছেলে যখন 1 থেকে 2-তে যাবে না, 2-তে 2 ক্লাস বুঝতে, 3rd গ্রেড থেকে 2nd ক্লাস বুঝতেই 3 মাস সময় লাগে ভাইজান, ক্লাসে উঠেই কিন্তু বুঝতে পারে না। তা কারিয়ানাও তাই, কারিয়ানা একটা জিনিস ওটা বুঝতে কি সময় লাগে, তো বুঝটা কি যখন নাকি আপনার দেখে দেখে পড়ে তখন কি বুঝটা ওখান থেকে দিয়ে দিতে হয় টিচারদের, যে তোমার সামনে হেফজা এইভাবে পড়তে হবে, ওই জায়গার থেকে বুঝে যায়। ওই নজরানা পড়ে, কারিয়ানা পড়ে, নজরানা পড়ে, ওর ভিতর থেকে সে বুঝে যায় যে আমার কি করতে হবে, আমার সামনে তো আরও কিছু আছে, ওখান থেকে কিছু মেমোরাইজ অল্প 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 করে 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 যখন বুঝ এসে গেল তখন মেমোরাইজেশনের দিকে যদি মেমোরাইজেশন দেওয়া হয়, মুখস্থ করার জন্য দেওয়া হয়, তখন সে কী করবে, তাড়াতাড়ি হাফেজ হয়ে যাবে। বুঝ শিখতে হলে আসল জিনিস, বুঝ না এখন ওই একজনকে ধরে আনি বলি আপনি পড়েন তো কোরআন শিখ পারবে, পারবে না, তাকে বুঝ শক্তি বানাতে হবে। একটা আছে বয়সের একটা আছে, বয়সের একটা বুঝ শক্তি আছে, আর একটা আছে কোরআন পড়ার একটা বুঝ শক্তি আছে, এর বুঝ শক্তি এখন হয় নাই, ওকে বানাইতে হবে, পড়ার ভিতরতে বানাইতে হবে। আস্তে আস্তে মেমোরাইজেশন ওরা দিছি, মুখস্থ করতেছি একটু একটু, খারাপ করে দিছি, কাজকে ভালো করে দিই নাই, ও পারে না। ও একটা লাইন যদি পড়ে 10 মিনিট সময় লাগে, একটা লাইন মুখস্থ তাও পারে না, একটু দ্বারা আম্মা আম্মা পড়তে 10 দিন লাগছে আম্মা ঠিক করতে। It's more hard outside than inside. No, but if you leave open, then ওকে সুলাইমান, it will help. There's no window. ওই সুলাইমান 100 degrees. Also right there. Not for beach. কাম, তুমি ভিডিও ওখান থেকে এই পাশ থেকে করবা না, করছিল দিছে না ওই যে নিচে বসেন, নিচে বসবো, আমি তো নিচে বসবো। সুলাইমান ডেস্ক নিয়ে বসতে হবে। ওদের ডেস্ক পাবে, ডেস্ক নিয়ে আসুন। ওরা বলছে ছোট একটা ডেস্ক দিয়ে আসে। Say where do I go? Huh? Like the recorder for that? You can, it will not move. No, say so. No, you need the mic. তোমার মাইক নিতে হবে, ওদেরকে মুখ পারবো আরো। Everybody you can read, TV tap tani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق رسوله النبي الكريم. النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا من له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الرازقين يا الله আমরা কয়েকজন গুনাহগার পাপী তাপী গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে আল্লাহ তোমার পবিত্র দরবারে হাত উঠিয়েছে রব্বুল আলামিন আল্লাহ জীবনে জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে রাতের অন্ধকারে দিনের আলোতে আল্লাহ গুনাহ কবিরা গুনাহ সগীরা যত প্রকার গুনাহ করেছি মাবুদ तमाम জিন্দেগীর গুনাহকে maaf করে দিন আল্লাহ কতই না গুনাহ করেছি গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তরে কালো দাগ পড়ে গেছে রব্বুল আলামিন এই কালো দাগকে সরাবার জন্য আপনার পবিত্র কালাম আপনার পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ কোরআন শরীফ সদা সর্বদা তিলাওয়াত করতে পারি পড়তে পারি সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ বেশি বেশি জিকির করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামের হক আদায় করে চলতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আপনার পবিত্র কালামের হক বেশি বেশি তিলাওয়াত করা বেশি বেশি পড়া আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামকে বেশি বেশি পড়তে পারি বেশি বেশি তিলাওয়াত করতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ সদা সর্বদা জিকিরে ফিকিরে চলবার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনার মুহাব্বতের সাথে চলতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ কুরআন নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দিন আল্লাহ কুরআন পড়তে পড়তে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দিন আল্লাহ আপনার মুহাব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামের মুহাব্বত আমাদের সিনায় দিয়ে দিন আল্লাহ এখানে যারা মুখস্থ করতে এসেছে আল্লাহ হাফিজ হতে এসেছে আল্লাহ পবিত্র কালাম পড়ার জন্য এসেছে রব্বুল আলামিন আল্লাহ সবাইকে কবুলে মঞ্জুর করে নিন সকলের মা বাবাকে কবুলে মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ যে বাচ্চারা আল্লাহ কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে কোরআন শরীফ পড়তেছে আল্লাহ অনেক সময় শয়তানের ধোঁকা দেয় বলে কোরআন শরীফ পড়িস না এই বাচ্চাদেরকে ধোঁকা দেয় এই শয়তানের ধোঁকা থেকে বাচ্চাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ শয়তানের শয়তানি বেঈমানি চোরের চুরি ডাকাতের ডাকাতি কাফেরের কুফরি মুশরিকের শিরক থেকে আল্লাহ বাচ্চাদেরকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন আল্লাহ আপনি আমাদের মা বাবাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ যাদের বাচ্চারা এই মাদ্রাসায় পড়তেছে রব্বুল আলামিন মা বাবাকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ যে মা বাবা আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহ আপনার পবিত্র কালামের খাতিরে পবিত্র কালামের মুহাব্বতে আল্লাহ বাচ্চাদেরকে এই মাদ্রাসায় পড়তে দিয়েছে কোরআনের হাফেজ হবার জন্য দিয়েছে আল্লাহ এই বাচ্চাদেরকে কোরআনের হাফেজ না বানায় দুনিয়ার থেকে বিদায় করেন না আল্লাহ এই মা বাবাদেরকে আল্লাহ ধৈর্য সহকারে কোরআনের হাফেজ বানাইতে পারে সেই তৌফিক দিন আল্লাহ শয়তানের ধোঁকার থেকে মা বাবাকে হেফাজত করুন মা বাবাকে হেফাজত করুন বেঈমানি চোরের চুরি ডাকাতের ডাকাতি কাফেরের কুফরি মুশরিকের শিরক থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ এই বাচ্চাদেরকে হালাল খাবার খাইতে পারে সেই তৌফিক দিন হারাম থেকে হেফাজত করুন নামাজ কাজা থেকে হেফাজত করুন হালাল খাবার তৌফিক দিন হালাল খেয়ে আল্লাহ বাচ্চারা কোরআন শরীফ পড়তে পারে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সঠিকভাবে নামাজ আদায় করবার তৌফিক দান করুন আল্লাহ ভোর রাত্রে উঠে আল্লাহ কোরআন শরীফ পড়তে পারে সেই তৌফিক বাচ্চাদেরকে দান করুন আল্লাহ ভোর রাত্রে উঠে আল্লাহ নামাজ পড়ে আল্লাহ আপনার কোরআন হাতে নিয়ে পড়তে পারে সেই তৌফিক দান করুন আল্লাহ মা বাবাদেরকে আল্লাহ আপনি ভোর রাত্রে উঠে নামাজ পড়বার তৌফিক দান করুন কোরআন শরীফ পড়বার তৌফিক দান করুন আল্লাহ বাচ্চাদেরকে আপনি হেফাজত করুন আপনার পবিত্র আল্লাহ আপনার খাস রহমত দিয়ে বাচ্চাদেরকে ডেকে রাখুন আল্লাহ বাচ্চাদেরকে আপনি হাফেজ বানান আল্লাহ হক্কারি হাফেজ বানান হক্কারি কারি বানান হক্কারি আলেম বানান আল্লাহ আপনার রাসূলের চরিত্র ছিল খুলুকুল কোরআন আল্লাহ আমাদের সকলকে খুলুকুল কোরআনের চরিত্রবান হবার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের মধ্যে অনেকের মা নাই বাবা নাই দাদি নাই দাদা নাই শ্বশুর নাই শাশুড়ি নাই ভাই নাই বোন নাই
চাচা নাই, চাচি নাই, খালা নাই, খালু নাই, ফুফা নাই, ফুফি নাই। আল্লাহ যারা দুনিয়ার থেকে চলে গেছে আল্লাহ তাদের কবর আযাবকে মাফ করে দিন। আল্লাহ তাদের কবরের সঙ্গে রেস্টের সঙ্গে রাস্তা বানিয়ে দিন। আল্লাহ এই সমস্ত বাচ্চাদের অনেকের মা নাই, বাবা নাই, দাদা নাই, দাদি নাই। আল্লাহ দুনিয়ার থেকে চলে গেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিন। অনেক বাচ্চারা আছে আল্লাহ তাদের মা নাই, অনেক বাচ্চারা আছে তাদের বাবাও নাই। আল্লাহ এমনও বাচ্চা আছে আল্লাহ তাদের মা বাবা কেউ নাই। আল্লাহ তাদেরকে আপনি আপনার রহমতের ছায়া দিয়ে হেফাজত করে রাখুন। তাদেরকে হক্কানে হাফেজ হবার তৌফিক দান করুন, হক্কানে আলেম হবার তৌফিক দান করুন, হক্কানে কারি হবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কবুল করে দিন। আল্লাহ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি আল্লাহ তাকে কবুল করে দিন, তার থেকে বালা মুসিবত দূর করে দিন। আল্লাহ তার মা বাবাকে আপনি কবুল করে দিন। আল্লাহ তার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আল্লাহ দাদা দাদি শ্বশুর শাশুড়ি যারা আছে তাদেরকে কবুল মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ তার মা বাবা তাকে আল্লাহ আলেম বানাইছিল, আল্লাহ হাফেজ বানাইছিল, যার জন্য এখানে প্রতিষ্ঠিত একটা মাদ্রাসা করতে পেরেছে। আল্লাহ আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ প্রতিষ্ঠানের ওসিলায়, এই হিফজখানার ওসিলায়, এই মসজিদের ওসিলায় আল্লাহ তিনাকে মাফ করে দিন, তিনার মা বাবাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ তিনাকে দুনিয়াতে সুখে শান্তিতে মানুষের সঙ্গে রাখুন। আল্লাহ যে সমস্ত টিচাররা পড়াইতেছেন আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিন, তাদের মা বাবাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ এই মসজিদকে আল্লাহ আপনার খাস রহমতের দেখা দ্বারা আল্লাহ এই মসজিদে যত খরচা আছে আল্লাহ আল্লাহ যা কিছু আছে আল্লাহ আপনি ব্যবস্থা করে দিন, আপনি গায়েবী সাহায্যের দ্বারা সব কিছু ব্যবস্থা করে দিন। আল্লাহ মাদ্রাসার যত তাকাজা আছে আল্লাহ সমস্ত তাকাজাকে আপনার গায়েবী সাহায্যের দ্বারা সাহায্য করে আপনি আল্লাহ কবুল করে মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ ছাত্রদেরকে কবুল করে নিন। আল্লাহ আজ যে আল্লাহ খতম করেছে কোরআন শরীফ আল্লাহ আল্লাহ কোরআন শরীফ যিনি আল্লাহ নিয়েছে আল্লাহ সুলাইমান যে কোরআন শরীফ নিয়েছে আল্লাহ তাকে হাফেজ হবার তৌফিক দান করুন। সুলাইমানের নানা নানি দাদা দাদি আল্লাহ তার ভাই বোন সকলকে কবুল মঞ্জুর করে নিন। সুলাইমানের মা বাবাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ সুলাইমানকে হক্কানে হাফেজ হবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাকে তো আপনি এক বছরের মধ্যে আল্লাহ পবিত্র কালামের হাফেজ বানান। আল্লাহ সহি শুদ্ধভাবে আল্লাহ এক বছরের মধ্যে সুলাইমানকে হক্কানে হাফেজ বানায় নিন। তার মা বাবাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন, নানা নানিকে আল্লাহ কবুল করে নিন। সুলাইমানের পিছনে যারা কষ্ট করে আল্লাহ তাদের কষ্টকে আপনি কবুল মঞ্জুর করে নিন। আল্লাহ দুনিয়ার থেকে যখন আমাদেরকে বিদায় করবেন আমাদের সকলের জুবান থেকে জারি করে দেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।